Hello everyone. So today we'll start with some basic English. So आजचा जो आपला टॉपिक आहे that is use of this, that, these and those. So हे जे 4 वर्ड्स आहेत that is very important in our basic English. So आपल्याला कधी कधी कळत नाही की हे 4 वर्ड्स आपण नक्की कुठे वापरायचं, कुठल्या सेंटेन्समध्ये यूज करायचं, कुठल्या टेन्समध्ये तो एखादा सेंटेन्स असेल तर कुठल्या टेन्सला कुठला वर्ड आपण सुटेबल यूज करू शकतो. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट इज दिस म्हणजे मराठीमध्ये आपण म्हणतो हे, विच इज सिंग्युलर म्हणजे एक वचन. जर एखादा ऑब्जेक्ट ज्या सेंटेन्समध्ये ऑब्जेक्ट असेल आणि तो जर सिंग्युलर आहे, एक वचनी आहे, सो मग आपण तिथं दिस वापरतो. विच इज ऑल्सो शॉर्ट डिस्टन्स म्हणजे जर ती वस्तू आपल्यापासून खूप कमी अंतरावर असेल, खूप कमी डिस्टन्सवर असेल, सो मग आपण दिस वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज माय बुक. नाव आय एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स टू अ बुक, सो दिस इज माय बुक विच इज रिटन इन प्रेझेंट टेन्स. If I want to write it in past tense, so that will become this was my book. It's turned to was. So this is the difference in present and past. Now we'll go to that. That म्हणजे मराठीमध्ये ते, which is also singular but this is used for long distance. That is my book. आता ते जी बुक आहे, ते जे ऑब्जेक्ट आहे सेंटेन्समधलं, ते माझ्यापासून खूप जास्त डिस्टन्सवर आहे, म्हणून मी म्हणते दॅट वॉज माय बुक. ओके. प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण यूज करतो दॅट इज माय बुक, जसं आपण इथे यूज केलं दिस इज माय बुक. द सेम वे जेव्हा प्रेझेंट आपण पास्टमध्ये कन्वर्ट केलं तेव्हा इज कन्वर्ट झालं वॉजमध्ये. दिस वॉज माय बुक. अगेन दॅट इज माय बुक इज रिटन इन प्रेझेंट टेन्स. वेन विल कन्वर्ट इट इन टू पास्ट टेन्स दॅट विल बिकम that was my book. Okay. Next is these. These is nothing but a plural form of this. Okay. Plural, of course it is plural and short distance वर जसं आपण this ला short distance वर यूज करतो तसंच these ला पण आपण short distance वर यूज करतो. For example, this are my books. आता तुम्ही बघू शकता books, the object given in the sentence is not in singular form. जे आहेत एक वचन नाही आहे, it is अनेक वचन. That's why we are using these. And also जेव्हा एखादा सेंटेन्स और ऑब्जेक्ट सिंग्युलर टू प्लुरल चेंज होतो, कन्वर्ट होतो, त्यावेळी जे हेल्पिंग वर्ब असतं इज टर्न्स टू आर. त्यामुळे आपण इथे आर यूज केलाय. दीज आर माय बुक्स. नाव दिस सेंटेन्स इज रिटन इन प्रेझेंट टेन्स. वेन विल यूज इट इन पास्ट टेन्स, दीज वर माय बुक्स. ओके. नेक्स्ट इज दोज. दोज इज ऑल्सो प्लुरल but it is used in long distance because it's nothing but the plural form of that. So plural and also long distance. Those are my books. Again books जे आहे ते अनेक वचन आहे, it is plural, that's why we have used those. And also when I said they are plural, so this will turn into are. Those were my books. Now this is written in past. When we'll write it in present tense, those are my books, and when we'll convert it into past tense, we'll write it in those were my books. Okay. So I think ही जी information आहे that is very useful when you will write any sentence which are in use of this, that, these, those. हे जर words तुम्हाला यूज करायचे असतील, so this information is must. तुम्हाला हे माहितीच असलं पाहिजे. For more clearance, in the next slide we'll see some examples related to this, that, these and those. Okay, so these are the examples where this, that, these, those are used. So this chair is broken. So this chair is broken. तुम्ही बघू शकता की chair is आहे म्हणजे काय, the object is singular. Also you can say directly chair दिलेला आहे, chair आहे, chairs नाही आहे. So that's why we have used this. Okay. Next is these. This is my chair. तिथे त्यांनी त्यांचा हक्क दाखवलाय. This is my chair. Again use of is done. So this is singular, that's why this is used. Now we'll go to that. That car is black in color. So that car is black in color म्हणजेच काय, ती जी कार आहे that is from long distance from me. So that's why I'm saying that car is black in color. I'm pointing to that car which is in long distance. Okay. This is also singular. That is Ram's house. Okay. So I'm showing someone that is Ram's house.
आणि दॅट इज सिंग्युलर. इथे हाऊसेस नाही, इथे फक्त हाऊस आहे विच इज सिंग्युलर. द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स सिंग्युलर, म्हणून इथे आपण दॅट यूज केला आहे. नाव विल टर्न टू प्लुरल. दीज क्लोथ्स आर न्यू. आता इथे तुम्ही बघू शकता जे क्लोथ्स आहे, क्लोथ नाही तिथे क्लोथ्स आहे. सो आणि इथे आपण आरचा वापर सुद्धा केलेला आहे. सो दॅट इज प्लुरल, त्यामुळे आपण इथे दिस वापरणार आहोत विच इज ऑल्सो प्लुरल फॉर्म ऑफ दिस. इथे जर क्लोथ असतं तर मी अशी बोलले असते की दिस क्लोथ इज न्यू, बट इथे त्यांनी क्लोथ्स दिलेला आहे. वी आर युजिंग आर, सो दॅट्स वाय वी यूज दीज क्लोथ्स आर न्यू. नेक्स्ट इज दिस आर हर पेन्स. अगेन पेन्स आहे, एस आहे, दॅट मीन्स जो ऑब्जेक्ट जो आहे तो प्लुरल आहे, त्यामुळे आपल्याला इथे दीज वापरायचं आहे, दिस नाही वापरायचं. Next is those flowers are beautiful. Again this the flowers are from long distance. Okay, ते खूप लांब आहे, that's why we are using those. Also s आहे, ऑब्जेक्ट मध्ये s आहे म्हणजे ते प्लुरल आहे, that's why again we used are here. So those flowers are beautiful. Next is those cookies are way too sweet. Cookies, again not cookie, cookies they have said s आहे, we are using are. the object जो आहे तो प्लुरल फॉर्म मध्ये आहे, म्हणून आपल्याला इथे काय यूज केलं आपण, those cookies are way too sweet. आय होप या एक्झाम्पल्समुळे तुम्हाला हेल्प झाली असेल. आणि सो दिस दॅट दीज अँड दोज दे आर व्हेरी डिफरंट अँड ह्याचा मिनिंग जर तुम्हाला कळाला असेल तर तुम्हाला नेक्स्ट टाइम तुमच्या सेंटेन्समध्ये हे यूज करताना नक्कीच मदत होईल. थँक्यू सो मच.